नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईवा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईवा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य सरकार को वर्ष पूर्ति को ओडिशा आसी पारंते पीएम मोदी। राज्य सरकार को वर्ष पूर्ति रे जोग दई पारंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथरे प्रधानमंत्री को सह केंद्र गृह मंत्री अमित शाह मध्य एही कार्यक्रम रे शामिल होई पारंते बोली सूचना रहिছে। मुख्यमंत्री पीएम सह जोगाजोग रे अछंते बोले कहले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिसंती जे वर्ष पूर्ति को उत्सव नय उत्तरदायित्व कार्यक्रम भाबे पालिबो। से आउरी कहिसंती जे राज्य रे जून 12 रो 19 तारिख जाय चलिबो विभिन्न कार्यक्रम जिला टू ब्लॉक पंचायत पौर संसार कार्यक्रम कराजिबो। वर्षकर 11 निर्वाचन प्रतिश्रुति पूर्ण होइছে बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर जगत आसिला बड़ खबर। माडो पर शांति कथा मने पकाइले शहबाज कहले आमे भारत सहित आलोचना पय प्रस्तुत। ऑपरेशन सिंधुर मध्यर दुई देश मध्यर विवादर किछि दिन पर मुंड नुआइছে पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। से गुरुवार कहिसंती जे से भारत सहित शांति आलोचना करबाको प्रस्तुत अछंती। बुधवार पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री भारत को काश्मीर विवाद एवं जल बंटन समेत द्विपक्षीय प्रसंग गुड़िकर समाधान पर एक व्यापक आलोचना पर आमंत्रण करथिले। पाकिस्तान प्रधानमंत्री को सत्यतम मंतव्य एही समय आसीछि जेतेबेले इस्लामाबाद कहिছে जे भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध विरति वर्तमान मई 18 पर्यंत वृद्धि करा जायछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 16 जन आईएएस ऑफिसर को पदोन्नति। ओडिशा सरकार लोकसेवा भवन रे निकट रे नियुक्त होइतबा 16 जन जोग सचिव आईएएस ऑफिसर मानको अतिरिक्त सचिव पदवी को पदोन्नत करिसंती। साधारण प्रशासन और जन अभियोग विभाग गतकाल ए संपर्क रे व्यक्ति जारी करिछि बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पश्चिम बंग सरकार को झटका। सरकारी कर्मचारी को 25% महंगा भत्ता देवाक सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार दिन पश्चिम बंग सरकार को तांको कर्मचारी को 25% महंगा भत्ता डीए प्रदान करबाक निर्देश दैछन्ते। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता घंटपीठ एक अंतरीण आदेश जारी कर राज्य सरकार को आगामी 3 मास मध्य 25% डीए प्रदान करबाक कहिसन्ते। एही मामलार परवर्ती सुनानी अगस्त 2025 रे हबो बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एससीबी रे कार्यक्रम हबो एमआरआई मशीन। एससीबी मेडिकल रे खूब शीघ्र कार्यक्रम हबो एमआरआई मशीन। एने हाईकोर्ट रे स्टेटस रिपोर्ट दाखल कला। ओएसएमएससी चलित मास शेष सुधा एमआरआई मशीन कार्यक्रम हबो दसैले। एतिसो एससीबी रे सीटी स्कैन ईसीटी इको मशीन भी कार्यक्रम हबो। एही मामलार परवर्ती सुनानी जून 19 रे करा जबो बोले धार्य होइছে। वर्तमान एससीबी मेडिकल रे एमआरआई मशीन बंद हो पड़िছে। एतपय रोगी अनेक असुविधार शिकार होउचंदी बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आदिनिया वर्षा रे फसल नष्ट हेले मिलिबो क्षतिपूरण। राजस्व मंत्री घोषणा। आदिनिया वर्षा रे फसल नष्ट हेले मिलिबो क्षतिपूरण। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी देले बड़ बयान। सुरेश पुजारी राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री। ऑल इंडिया गाइडलाइन अनुसार 33% रो अधिक क्षति हेले चाषी को क्षतिपूरण मिलिबो। पूर्व आदिनिया वर्षा क्षयक्षति रे चाषी को सहायता मिलु नथिला। एबे आदिनिया वर्षा जनित क्षतिपूरण प्रकृति विपर्यय तालिका रे जोड़ी हैला बोली मंत्री सूचना देथिला बेले माननीय मुख्यमंत्री एथिरे मोहर मारिचंते। आदिनिया वर्षा को मिसाई 9टी राज्य विपर्यय घोषणा हैला। आदिनिया वर्षा क्षयक्षति पय मिलिबो क्षतिपूरण। राज्य विपर्यय मुकाबिला पांटिरु 10% खर्च होई पारिबो। वज्रपात रे मृत्यु हेले सहायता। ग्रीष्म प्रभाव घूर्णिझड़ प्रबल वर्षा बन्या नथिबा समय रे डंगा दुर्घटना पानी रे बुडी मृत्यु सपाघात रे मृत्यु हेले मिलिबो सहायता बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे लघुचाप 28 पर होई पारे वर्षा। गत किछि दिन हबो जळुचे पश्चिम ओडिशा तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहउचे। एहारी भितरे भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु एक आश्वस्तिकर खबर मिलिছে। मे मास शेष बेलक उत्तर बंगोपसागर ऊपर एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिছে। केंद्र एवं उत्तर बंगोपसागर रे घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। पर आसंता 28 एवं 29 तारिख बेलक यह घूर्णीभूत होई लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिছে। वर्तमान मौसम केरल छुईतबा बेला आसंता 24-28 तारिख मध्य केरल छुईपारे बोली आकलन करा जायछि। तबे आज 28 तारिख जाय राज्यर अनेक स्थान रे घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा नै मध्य आकलन करा जायछि। काल बैसाखीर संभावना रहिथिले हे गरम गुळगुळी जारी रहिबा नै कुआ जायछि। बौद्ध बरगड़ टिटलागड़ बलांगीर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ नुआपड़ा एवं संबलपुर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहिबा नै पूर्वानुमान करा जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पाक ऊपर आक्रमण थिला टेलर। श्रीनगर पर भुज रे
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୁରୁବାର ଜମ୍ମୁରେ ସ୍ଥଳ ସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବଢେଇଲେ ଜୋଶ। ଶୁକ୍ରବାର ଗୁଜରାଟରେ ବାୟୁବୀର ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବଢେଇଛନ୍ତି ମନୋବଳ। ଭୁଜ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଡୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଓ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ମାତ୍ର ଟ୍ରେଲର। ସଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ଭାରତ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ 1400 ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ସରଫା ବଜାରରେ ସୁନା ଦର 1400 ଟଙ୍କା ବଢି 10 ଗ୍ରାମକୁ 96,450 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସରଫା ସଂଘର ଖବର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 99.5% ସୁଧତା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହ 1400 ଟଙ୍କା ବଢି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 96,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର 99.9% ଏବଂ 99.5% ସୁଧ ସୁନା କ୍ରମଶଃ 95,050 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 94,600 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ବଢି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 98,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ହେବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିଣାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କିଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଗାମୀ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। 2014-2015ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସେନା ବାହିନୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2.29 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ମୋଟ ବଜେଟର ଏହା 13% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସେନା ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆତଙ୍କବାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢାଇ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସିନ୍ଦୁର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏପରି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପାଳନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସିନ୍ଦୁର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ କାମ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସ ଓ ନାରୀ ସମ୍ମାନର ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ସମାହାର। ଆମର ବୀର ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫର୍ମ ପୂରଣ। ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ? ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏମ୍ପି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ। ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମେ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ରେଗୁଲାର ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। 420 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଦେଖିଲେ 8,362 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି 17,384 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖର ଫର୍ମ ପୂରଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ରୁ 70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। କୋରାପୁଟ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆଗଡ଼, ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 18 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏସିଆରେ ପୁଣି ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଆସିବ କଣ ନୂଆ ଲହରୀ? କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ କମିଥିବା ବେଳେ ଏସିଆର କେତେକ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଚୀନ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ନୂଆ ମାମଲା ବଢିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱାସ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଲହରୀ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ
ଓ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବିଜେପି ସରକାରର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। 11 ମାସ ପାର କରି 12 ମାସରେ ପାଦ ଦେଇଛି ମୋହନ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୂରିବ ବର୍ଷେ। ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଭାଗରେ ସମୀକ୍ଷା ଜରିଆରେ ବର୍ଷକର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସିଧା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 12 ରୁ 19 ଯାଏଁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ହିସାବ କିତାବ ଦେବ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷକରେ 21 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ 11 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରା କରିଛି ମୋହନ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି କାଉଣ୍ଟର କରି କହିଛି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୋଇଛି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗର୍ଭଗୃହ ଜଗମୋହନ ଓ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ମରାମତି ସରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 28 ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚଟାଣ ମରାମତି ସରିବ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର କବାଟକୁ ସୁନା ଛାଉଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏପ୍ରିଲ 29 ରୁ ଜୁନ୍ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ, କେବଳ ଚଟାଣ କାମ ବାକି ରହିଛି। ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲର ଜାଲି ଲାଗିବ। ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଜଗମୋହନ ମରାମତି କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଢ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପଠାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ରିଲିଜ ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାର କେଉଁ ମାସରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 48 ଘଣ୍ଟାରେ 6 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଲଗାତାର 48 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନରେ 6 ଜଣ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ସେନା। ଏନେ ଆଜି ସେନା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୋପିଆନ ଅଞ୍ଚଳରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2ଟି ସଫଳ ଅପରେସନ ହୋଇଥିବା ନେଇ କାଶ୍ମୀର ଆଇଜି ବିକେ ବିରୋଡି କହିଛନ୍ତି। କେରଳ ଏବଂ ତାଳ ଅଞ୍ଚଳର 2ଟି ଅପରେସନରେ 6 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ସେନା। ପୁରା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସଫା କରିବାକୁ ସେନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଆଇଜି। ପହଲାଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଲଗାତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଲାଗି ରହିଛି। ନିକଟରେ ପହଲାଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ସେନା ନିପାତ କରିଥିବା ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ବି ସେଠାରେ ଏକାଧିକ ଆତଙ୍କୀ ଛପି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟୁଇନ୍ ସିଟିକୁ କଲବଲ କରିବ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଘଣ୍ଟାରେ 60 ରୁ 70 କିମି ପବନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ରୁ 70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଗେମ୍। ଭାରତରେ 1700 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିସାଇଲ ଡିଲ୍। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲମଖୁଲା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ତୁର୍କୀ। କେବଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇନି, ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ତୁର୍କୀର ସମର୍ଥନ ପରେ ଭାରତର କ୍ଷୋଭ ବଢିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁର୍କୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଛି ଭାରତ। ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୟକଟ୍ ତୁର୍କୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ତୁର୍କୀକୁ ମିସାଇଲ ବିକିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆମେରିକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ବା ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁକୁ ମିସାଇଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲାଭ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢିଗଲାଣି ଯେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ମାଗଣା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରତି ଶିଶୁ ସାକ୍ଷର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହାସିଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ SSA ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏକୀକୃତ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 2001-2002 ରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ ପାର୍ଟନରସିପରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।